예수교대한성결교회가 제96회 정기총회를 열고 신임 총회장에 김원교 목사를 선출했습니다. 이딴 선교사 추방으로 선교에 문이 막힌 중국에 평신도 전문인 사역이 그 대안으로 떠오르고 있습니다. 장애인 직업 훈련을 통해 선교 사역을 이어가고 있는 현장, 현지 연결해 알아봅니다. C채널 방송 PD들의 촬영 현장을 따라 믿음의 지도를 그려보는 선교 현장을 가다. 오늘은 가뭄과 가난 속에서 희망을 품고 살아가는 케냐 소녀 릴리안을 만나봅니다. 여러분 안녕하십니까? 양인순 목사입니다. 오늘 하루도 참 많은 뉴스가 쏟아졌습니다. 그중 가장 눈에 띄었던 두 가지는 문재인 대통령이 교황에게 한반도 평화에 대한 관심을 요청했다는 소식과 알파고와 커제 구단이 벌인 세계의 바둑 대결이었습니다. 서로 다른 분야입니다만 이 둘의 공통점은 기대와 우려가 공존한다는 것인데요. 수없이 복귀하고 발전했을 AI처럼 이전과는 다른 성숙이 남북 관계에도 또 우리의 삶에도 나타날 수 있기를 바랍니다. 첫 순서로 교계 뉴스부터 전해드립니다. 예수교 대한성결교회 제96회 정기총회가 성결대학교에서 개최됐습니다. 신임 총회장으로 선출된 김원교 목사는 사심을 버리고 화합과 일치를 위해 힘쓰겠다고 약속했습니다. 김보림 기자가 보도합니다. 김원교 신임 총회장은 본인부터 사심을 버리고 화합과 일치를 이뤄나갈 것을 다짐했습니다. 부천 참좋음교회를 심호하고 있는 김원교 신임 총회장은 이어 그 어느 때보다 변화와 개혁을 요구받고 있는 시기에 예성교단부터 복음 앞에 바로 서겠다고 덧붙였습니다. 다시 하나님 앞에서 교회의 거룩성을 회복하고 사중복음을 힘있게 전파해야 하겠습니다. 각양의 다양한 이해관계를 뛰어넘고 모든 갈등을 사랑으로 극복하고 우리 모두 함께 이 목표를 향해 전진합시다. 특별히 김 목사는 정견 발표를 통해 예성총회의 100년 역사 편찬과 내구성 강한 선교대회 개최, 다음 세대 교육 의무금 제도 실행을 중요한 사업으로 추진하기로 했습니다. 네, 감사합니다. 이어 구성된 신임 임원진에는 구로중앙교회 윤기순 목사가 부총회장에, 최승덕 장로가 장로 부총회장에 추대됐습니다. 성결의 복음, 교회의 영광을 주제로 열린 예성총회는 종교개혁 500주년을 맞아 교회 개혁을 위해서도 힘을 쏟기로 했습니다. C채널 뉴스 김보림입니다. 이어서 그 밖의 교계 소식 전해드립니다. 한국구세군 여성사업부가 주님의 모습을 닮아가자를 주제로 여성의 밤 목요연합 예배를 드렸습니다. 이날 예배에서는 2016년 여성사업부 365 프로젝트의 특별상과 총재 배지를 수여하는 순서가 진행됐습니다. 또 구세군 사관과 군우들은 예배 전 가두전도 사역을 시행하며 더욱 전도에 힘쓸 것을 다짐했습니다. 한국기독교장로회 여교역자협의회가 창립 50주년 기념 선언문을 발표했습니다. 기장 여교역자협의회는 선언문을 통해 목회 현장에서의 성평등을 위한 교육과 제도 개혁에 힘쓰겠다고 전했습니다. 한일장신대학교가 지난 18일 한일장신대에서 제52회 정기총회를 개최했습니다. 이날 정기총회에서 신임 총동문회장의 황재동 목사가 만장일치로 추대됐습니다. 현병철 전 국가인권위원장이 지난 22일 명성교회에서 열린 평화통일 월요기도회에서 북한 인권과 통일을 주제로 특강을 진행했습니다. 북한 인권의 존엄성을 중시해야 하며 전쟁을 막고 평화통일을 이뤄야 한다고 주장했습니다. 미랄복지재단이 지난 17일 인사동 갤러리 H에서 성인 발달장애인 작가들의 미술전 인블라썸을 오픈했습니다. 이번 미술전에서는 42점의 회화를 비롯한 박태현 작가의 종이 공예품 등이 전시됐습니다. 이번에는 나라 밖 소식입니다. 지금도 매년 수백 명이 기독교인이란 이유만으로 희생되고 있습니다. 빌리그램 목사의 아들 프랭클린 그레함 목사는
이런 상황을 전 세계에 알리고자 박해받는 기독교인을 위한 세계 정상회담을 개최했는데요. 미국에서 전해온 소식입니다. Why did you guys decide to do this in our nation's capital? We brought it here to Washington so that we could put a spotlight. We wanted to have the administration, we want to have people in the Hill, the State Department, to be exposed to these Christians. Well, anytime you can have the White House take time to give attention to what you're saying is extremely beneficial. And Vice President Pence is extremely supportive of defending Christians, but not just the Vice President, but the President, Donald Trump, very supportive of defending Christians. And I thank God that we have an administration that is finally listening to the voice of the suffering church around the world. What are the leaders in the heart of the Middle East saying about their future in the cradle of Christianity? I asked Christians, do you want to go back to your home? Because many of these Christian villages along the plain of Nineveh have been freed, but they're sitting there empty. And they said, we can't go home. There's no political solution. The Iraqi government is not promising us protection. And we don't know if we have a future in the Middle East anymore. So I think for most people, they are very afraid that the Christians no longer have a future. And I think we need to be showing graphic pictures of what happens. When they hang some person in Iran, it's so barbaric. They put a rope around a person's neck and they take a crane and they just lift them up off the ground by their neck and just choke them to death. It's not snapping their neck instantly. It's just slowly choking them to death. And this takes place almost on a daily occurrence in Iran by the Islamic State. And we need to show what Islam is doing to the church. For those who are watching our broadcast, how would you encourage our viewers to pray more specifically and targeted for those who are suffering around the world for their faith? Well, praying for these areas of the world where we see intense persecution. Because we go back to Peter when he was in prison, and the church was earnestly praying for him. And an angel shows up, wakes Peter up in the middle of the night, his chains fall off, the gates of the prison that were locked were opened, and he walked out on the street. He thought he was dreaming. And then he realized that, yes, God had saved him. But when people pray, chains fall off. When people pray, gates and doors that are locked, God opens. So I believe if we pray, God will not only hear those prayers and answer those prayers, but we could see miracles take place, like with Peter. 다음 소식입니다. 중국 선교의 길이 막히면서 다각적인 선교 방법이 고민되는 시점입니다. 이러한 때에 특별한 사역으로 접근해보는 것도 한 방법일 것 같은데요. 중국에서 장애인 선교로 사역을 감당하고 있는 김부식 선교사님 전화 연결해서 관련 말씀 나눠보겠습니다. 선교사님 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까. 지난 25년간 장애인 선교를 통해 역사하신 중국 선교 현장에서 온 김부식 선교사입니다. 네, 반갑습니다. 네. 25년간이나 사역을 이어오신 것만 해도 정말 대단하신데요. 먼저 중국 장애인 직업훈련센터에 대해서 간단한 소개 부탁드리겠습니다. 네. 1992년에 저희들이 이제 중국 동북에 연변장애인 직업기술훈련 그 학교를 세웠습니다. 연간 100명의 장애인들에게 직업재활을 훈련했고요. 1996년에 그 졸업한 장애인들을 모아서 10개의 장애인 작업장을 마련해서 직업을 만들어 줬고요. 네. 그 다음에는 지력장애인들을 수용하는 이제 연변천사원을 세우고, 또 제가 2002년에는 소수민족들이 집거하고 있는 운남으로 내려가서 소수민족 장애인 직업기술훈련센터를 세웠습니다. 네. 훈련을 마친 우리 소수민족 장애인들을 모아서 예창공예품 유한회사라는 것을 설립해서 장애인 공동체를 만들어서 함께 제가 생활하고, 지금까지 한 1,600명의 장애인들에게 직업재활 교육을 했습니다. 그렇군요. 지난 25년 동안 참 대단한 사역을 하셨는데요. 중국에도 장애인 학교나 교육기관들이 있을 텐데 특별히 선교사님에게 많은 학생들이 찾아온 것 같습니다. 이렇게 될 수는 비결이 있었을 것 같은데 어떻습니까? 예, 그 당시에는 중국 정부가 주관하는 그 장애인 직업기술학교가 없었습니다. 네. 그 장애인들은 이제 직업은커녕 먹고 살 길이 없어서
굉장히 힘들어하면서 같은 장애인들끼리만 모여서 술과 담배로 신세 타령을 하면서 하루하루를 살고 있었습니다. 네. 그 외국인이 세운 기술학교가 이제 보도를 통해서 알려지자 아주 수많은 장애인들이 몰려왔어요. 그때는 그 장애인들이 졸업 후에 쉽게 직업을 가질 수 있는 그 과목을 선택해서 16개의 과목을 설치하고 훈련을 했는데 네. 사실 저희의 목적이 있었습니다. 그것은 바로 꿈을 잃고 집안에만 갇혀 있는 그 장애인들 제가 보면서 사회로 이끌어내는 것이 이제 목표였고, 또 하나는 기술을 가진 장애인들이 사회에서도 인정받고 홀로 서기 하는데 분명한 그 확신을 제가 가지고 있었고요. 네, 네. 또 하나는 하나님의 사랑으로 이제 그 기술 배운 장애인들이 그 자신과 같은 다른 장애인들에게도 다시 도움을 줄 수 있다는 그런 기대감으로 이제 훈련을 하게 되었습니다. 그렇군요. 중국 정부에 굉장히 큰 일을 하셨다는 생각이 드는데요. 앞서도 말씀드렸지만 현재는 중국 선교 상황이 가장 안 좋은 때가 아니겠습니까? 네. 특별히 선교를 위해서는 어떤 노력을 기울이고 계신지도 궁금합니다. 예. 많은 사람들이 이제 장애인 사역을 하면서 어떻게 그것이 선교냐 이렇게 얘기하는 사람도 참 많이 있었습니다. 저희의 선교 전략은 철저히 그 중국 법을 지키면서 네. 지역 사회에 도움을 주는 사역을 이제 전략으로 세웠습니다. 그래서 장애인 자녀 장학금 지원과 또 어려운 장애인 가정 지원하는 그런 문제도 저희들이 적극적으로 나서서 해주고, 그렇게 하니까 정부로부터 상당한 그 보호를 받게 되고 합법적으로 교회 개척과 교회 지도자 양성 사역을 진행할 수 있었습니다. 네. 그 결과 놀랍게 정말 12개 교회를 제 손으로 직접 합법적으로 이제 개척을 했고 건축까지 했고요. 네. 그다음에 9개의 교회 음악 신학원까지 세워서 중국 교회 음악 지도자들을 양성하는 그런 일을 했습니다. 정말 이제 중국 선교는 정통 그 목사 선교사가 하기보다는 정말로 전문인 선교들이 중국 정부와 그 현지에 도움을 줄 수 있는 그 사역자들이 필요합니다. 그래서 네. 이제는 중국 교회가 외국 선교사들이 저희들이 이제 초창기 갔던 선교사들이 하는 그런 그 일들은 중국 교회가 다 할 수 있습니다. 그래서 네. 지금은 중국 정부뿐만 아니라 지역 사회에 도움을 줄 수 있는 전문직을 가진 전문인 선교사가 아주 필요한 때입니다. 네. 성사님의 말씀을 듣고 보니까 지속 가능한 중국 선교의 방법이 무언가를 생각해 보게 되는데요. 정말 의미 있는 많은 일들을 하셨는데 세워진 기회를 통해 더 많은 열매를 기대하게 됩니다. 말씀하신 것처럼 전문인 선교사들이 채워지기를 저희도 함께 기도하겠습니다. 네. 성교사님 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. C채널 방송의 PD들이 촬영을 통해 만나는 복음의 현장을 따라 믿음의 지도를 그려가보는 시간입니다. 선교 현장을 가다. 오늘은 황정익 PD와 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 매주 이 시간을 통해서 선교 현장을 저희가 보고 있는데요. 실제로 나라들이 굉장히 먼 나라들 아닙니까? 그런데 이야기를 듣다 보면 우리 가족들의 이야기를 듣는 것 같다라는 생각이 들거든요. 그나마도 우리가 예수 안에서 하나의 가족이기 때문에 그렇지 않을까라는 생각이 들거든요. 오늘 어느 나라로 갑니까? 네, 오늘은 아프리카 케냐로 한번 다녀와 보도록 하겠습니다. 네. 케냐는 모두들 아시다시피 아프리카 북동부에 위치한 나라고요. 대부분 케냐 하면은 커피를 많이들 떠올리시는데 네. 이렇게 우리가 말하는 사파리라고 하죠. 케냐 그렇죠. 국립공원도 굉장히 유명한 나라입니다. 그리고 기후가 열대 우림 기후부터 초원의 사막 기후까지 굉장히 다양한 기후를 가지고 있는 나라이기도 합니다. 네, 네. 근데 안타깝게도 최근 들어서 굉장히 심각해진 가뭄 때문에 물 부족 현상과 그리고 또 가난 때문에 많은 고통을 받고 있는 나라이기도 합니다. 네네. 여러 가지의 모습이 떠오르는 걸 보면 아프리카란 대륙이 이제는 우리와 상당히 가까워진 것 같은 느낌이 드는데요. 케냐 직접 가서 본 환경 어땠습니까? 우리나라로 치면 1960년대 모습을 보는 것 같았어요. 네. 그리고 사람들이 굉장히 가난과 가뭄으로 인해서 많이 좀 어려워하고 있는 상황이고요. 오늘 만나볼 친구는 12살의 릴리안이라는 소녀입니다. 네. 소녀 가장이고요. 아빠는 어릴 적 태어났을 때부터 가족을 버리고 도망갔고 엄마는 선천적인 청각장애를 가지고 있는 가정입니다. 이 릴리안이라는 친구가 그 실질적 가장 역할을 하고 있고요. 어떠한 가정인지 한번 함께 만나보도록 하겠습니다. 네.
아무리 둘러봐도 좀처럼 마을을 구경할 수 없는 지역 올도니로. 이 외딴 곳에 릴리안과 그 가족이 살고 있습니다. 첫째인 릴리안은 아빠가 없는 이 집의 가장입니다. 모린과 벤도, 메이슨, 솔로몬까지 형제는 모두 5인데요. 이들은 엄마는 같지만 아빠가 다릅니다. 선천적인 청각장애를 가진 엄마 사이노가 폭행을 당해서 낳은 아이들이기 때문입니다. 들을 수도 말할 수도 없어 주변에 어떤 도움도 받을 수 없었던 엄마 사이노. 깊게 남은 마음의 상처는 쉽게 치유될 수 없었고 겨우 12살짜리 큰딸 릴리안이 자연스럽게 가장의 역할을 하게 된 겁니다. 엄마 혼자 5명의 아이들을 키워야 되는 그런 안타까운 상황인데요. 네. 특별히 아프리카에 자녀들이 많은 편 아닙니까? 네. 뭐 그런 면에서는 뭐 특별한 건 아닌 것 같은데 엄마가 성폭행을 당해서 어쩔 수 없이 아빠가 다른 아이들을 엄마 혼자 키우게 됐다는 것 참 가슴 아픈 사연인데 좀 더 구체적으로 말씀해 주시죠. 네, 맞습니다. 릴리안은 아버지가 태어나자마자부터 자신들을 낳고 도망가 버린 상황이에요. 그러다 보니까 가족들 5남매가 있는데 그 5남매를 본인 혼자 힘으로 키워야 하는, 부양해야 하는 그러한 상황 속에 있습니다. 네. 그런 상황에 처해 있다 보니까 본인도 아빠의 부재에 대해서 굉장히 마음 아파하고 있고요. 그런 모습을 바라보는 저희 제작진도 굉장히 안타까운 마음이었습니다. 그랬을 것 같습니다. 네. 이런 상황이다 보니 생활은 과연 어떻게 할까 참 걱정도 되고 또 염려가 되는데요. 이 아프리카에서는 어린아이들이 노동 현장에 투입되는 모습을 우리가 종종 보지 않습니까? 실제 이들의 삶은 어떻습니까? 릴리안은 평소 다른 사람의 밭을 일구는 것으로 실질적인 생계를 유지한다고 할 수 있습니다. 네. 하루 종일 다른 사람의 밭을 일구면 하루 50센트 정도를 받는다고 해요. 네. 이게 우리나라 돈으로 한 5천 원이 안 되는 액수입니다. 그렇죠. 그 돈 가지고 5 식구들이 먹고 살아야 하니까 굉장히 어려운 상황이라고 볼 수 있고요. 네. 하루라도 일을 안 하면 그 50센트마저도 벌 수 없기 때문에 릴리안은 학교도 포기하고 학업도 포기하고 실질적으로 거의 매일 그 노동에 시달리고 있는 상황입니다. 네. 또 아프리카 하면 식량 문제도 있지만 그리고 물 부족, 물 때문에 상당한 어려움을 겪고 있는 것으로 알고 있는데 현재 상황은 어땠습니까? 네, 물 문제는 아프리카에 보편적으로 굉장히 심각한 전체적인 문제라고 할 수 있는데요. 네. 특별히 릴리안이 사는 마을 같은 경우에도 굉장히 오랜 가뭄으로 인해서 물 부족이 심각한 상황이었습니다. 네, 네. 그나마 릴리안은 집 근처에 물탱크가 있다라고 해서 저희가 함께 가볼 수가 있었는데요. 네. 어떠한 상황인지 한번 모두 함께 시청자분들과 함께 찾아가 보도록 하겠습니다. 네. 2m 조금 넘는 높이의 물 저장 탱크. 혼자서 물을 뜨러 올라가는 것도 위험해 보이는데요. 하지만 이런 것쯤은 아무것도 아니라는 듯한 릴리안의 표정이 더 안쓰러워 보입니다. 릴리안이 위에서 작은 통에 물을 떠주면 아래에서 동생들이 그것을 받아 큰 통에 물을 채웁니다. 여러 가지 이물질들이 섞인 듯한 뿌옇게 탁한 물. 가뭄이 심한 올도니로 지역에서는 그나마도 이 물이 깨끗한 물에 속합니다. 통마다 물을 가득 채운 후에야 하나씩 물통을 지고 가는 릴리안과 형제들. 삶의 무게만큼이나 짊어진 물통도 그 발걸음도 무겁기만 합니다.
네, 물통의 무게만큼이나 우리의 마음도 무거워지는데요. 그 화면에서 본 그 물 색깔이 마음에 좀 잊혀지지 않는데요. 그 황 PD가 직접 본 그 물을, 뿌연 물을 식수로 사용한다는 것 아니겠습니까? 맞습니다. 그나마 이렇게 마을에 물탱크가 있다라는 것 그 자체만으로도 감사하고 있다는 게 어떻게 보면 더 저희의 마음을 아프게 했었고요. 네. 그런 물 가지고 실질적으로 마시면서 살고 있다라는 것이 하루속히 이들의 식수 문제에 대한 해결 방안이 나와야 된다고 생각을 하고 있습니다. 네. 요즘 들어서 많은 NGO 단체들이 아프리카의 식수난을 해결하기 위해서 많이 그곳들의 지원을 아끼지 않고 있다고 하는데요. 조속한 시일 내에 빨리 그런 해결 방안이 마련이 됐으면 싶고요. 한 가지 더 안타까웠던 것은 그들이 살고 있는 집이었습니다. 네. 집이라고 하기에도 굉장히 무색할 만큼 나뭇가지들하고 소들의 배설물로 이렇게 얼기설기 만든 집인데요. 비가 오면 비가 그대로 새고 네. 또 바람조차 그냥 그대로 통과될 정도니까요. 사실 집이라고 말하기에도 굉장히 안타까운 곳이었습니다. 네. 그리고 그 집보다도 저희가 굉장히 위험하다고 볼 수 있었던 것이 그 집 안에 방치되어 있는 화덕이었습니다. 그들이 끼니를 굽는 것이 대다수기 때문에 실질적으로 아무 음식이나 가지고 와서 그 화덕에서 익혀서 먹기 위해 집 안에 화덕을 두고 있는데요. 그 화덕에 대한 주변에 아무런 안전장치도 없기 때문에 굉장히 어린 아이들 같은 경우에는 위험한 상황에 노출되어 있다고 볼 수 있습니다. 그렇군요. 실제로 릴리안의 동생 메이슨이라는 아이가 있는데요. 그 아이는 태어난 지 6개월 정도 되었을 때 그 화덕으로 기어갔다가 그 화덕에 불 속에 머리를 집어넣는 일이 발생했었습니다. 네. 근데 엄마가 실질적 선천적인 청각 장애인이다 보니까 그 아이의 비명 소리를 듣지 못했고 그렇게 그 불 속에서 꽤나 오랜 시간 고통스러워하다가 이웃 주민이 달려들어와서 그 아이를 구해줘갖고 목숨은 부지할 수 있었다고 합니다. 네. 근데 그 메이슨의 머리에 상처가 아직까지 제대로 된 치료를 한 번도 받아보질 못했어요. 네. 그런 메이슨을 보면서 릴리안은 굉장히 안타까운 마음을 금치 못하고 있습니다. 여기서 릴리안의 이야기 직접 한번 들어보시겠습니다. na kaya na inkitaji na ke na ne perina na ku yol na ruat na shin na savani na shi enko mara na shin eka ne perina ke ninje yo gona da mesa ninkini ne o mingani ninye dangalon kema afu yo na no atina nanga ya ilura mingani ne mening to ninye ne so ka ne mikin ngo yo te diaji afu yo da seran yo da dal kastena ngoji tonduk sam 이런 상황이 너무 마음이 아픈데요. 이 아이들을 위로해 주라고 하나님께서 우리 C채널의 PD들을 만나게 하신 것 아닌가라는 생각이 드는데요. 네, 맞습니다. 저희가 그래서 이번에 메이슨에게 함께 가신 목사님께서 머리 그 화상 부위를 치료할 수 있도록 치료비 전액을 지원해 주시도록 하였고요. 예. 그래서 지금 치료를 잘 받고 있다고 합니다. 이렇게 인생에서 그들이 전혀 기대하지 않았던 이렇게 만남과 손길들을 통해서 이렇게 그들이 도움을 얻었다라는 그 기억이 그들의 삶에 있어서 굉장히 좋은 인생의 터닝 포인트가 되었으면 하고요. 마지막으로 이렇게 저희가 케냐를 갔고 그리고 그곳에서 그 아이들을 만났고 그리고 이 방송을 통해서 시청자 여러분들이 마침 그 아이들을 만나게 하신 것처럼 그 아이들에게도 그리고 우리 시청자분들한테도 이런 마침의 은혜가 함께 있었으면 하는 바람입니다. 척박한 그곳에 복음이 심겨지고 그로 말미암아 다시금 생명을 피어나게 하는 땅이 되길 저희도 함께 기도하겠습니다. 황정 PD 수고하셨습니다. 박근혜 전 대통령의 첫 공판이 시작되면서 우리 국민은 법정에선 세 번째 전직 대통령의 모습을 보게 됐습니다. 다시는 이런 광경이 되풀이되지 않도록 각자의 자리에서 부끄럽지 않은 시간을 보내겠습니다. 시철 매거진 굿데이는 여러분이 직접 함께할 수 있는 방송입니다. 아래 전화번호와 이메일로 언제든지 연락 주시기 바라고요. 인터넷을 통해서도 저희 방송을 다시 보실 수 있습니다. 오늘 순서는 여기까지입니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.